This call is now being recorded. Okay, Mandaliya sir. Yeah. Yes, You can start now your session. Okay. yes. Okay, yesterday, dear students, we began with our discussion on the general features of metaphysical poetry. We referred to who first used that term, how it was the demand of time for them to differ from the previous poets or the poets of former literary age, and how they tried to distinguish themselves by making use of images from those fields, the fields which have nothing in common with poetry. I have given you a list of those fields that some of them use their images from engineering, architecture, agriculture, geometry, geography, political science. From different fields, they picked up their images for the writing of their poems. And Helen C. White makes it clear that it was the demand of time. Had they continued writing poetry in the same manner, had they continued to be, the followers of the poets of the preceding era, then they would have been rejected in that case. It was a must for them. It was the demand of time for them to differ from the poets of the former age, which we can say Elizabethan age. And Samuel Johnson, we have also made it clear while writing about the life of Abraham Cowley in his biographical work, Lives of the English Poets. For the first time, he referred to the poetry of Donne and his school as the metaphysical poetry. But when he used it, it was in a derogatory sense, it was in a negative sense. He wanted to criticize poetry of Donne and his school by using the term metaphysical poetry. But with the passing of time, the same term, which was the term to criticize their poetry, became the term of appraisal. That is what we have seen yesterday. And we began with our points, and the last sentence was left half the way. I want someone to speak out that half sentence so that first of all we may continue our points. After that, we will switch over to the poem. છેલ્લું વાક્ય જે અધૂરું હતું એને કોઈ બોલો તમારામાંથી. Yes, sir. May I? Okay. A number of example can be, and we just stop there. Why? Okay. અને આગળનું વાક્ય કયું હતું? They brought their images from the different fields, just like biography, architecture, engineering, agriculture, geometry, geography, and even political science. This gave unique identity to their poetry. A number of examples can be. Okay, go ahead now. Start writing. A number of examples can be given. A number of examples can be given. A number of examples can be given about about, A-B-O-U-T, about. A number of examples can be given about
how, about how, How, about how they, about how they brought, BROUGHT, how they brought images from, how they brought images from, IMAGE, how they brought images from distant and, from distant and, DISTANT, from distant and remote, from distant and remote, REMOT, from distant and remote fields, from distant, DISTANT, distant and remote, REMOT, दूर दूर नहीं, distant and remote fields, FIELDS, from distant and remote fields. The first example is of, the first example is of John Donne. The first example is of John Donne, who, the first example is of John Donne, who made use of, who made use of a biological image, who made use of a biological image, BIOLOGICAL, Jeev Shastra, who made use of a biological image, dash, dash, the flea, FLEA, the flea, for the expression of, for the expression of, for the expression of love, for the expression of love in his poetry, in his poetry. Just a minute, in his poem, like jo poetry ne, for the expression of love in his poem. The title of that poem is, the title of that poem is the title, TITLE, the title of that poem is The Flea. The title of that poem is The Flea. હવે The Flea છે એને તમે ઇન્વર્ટેડ કોમામાં કરજો કારણ કે કવિતાનું શીર્ષક છે. The title of that poem is The Flea. The no T capital, Flea no F capital. FLEA. FLEA, and F should be capital. The Flea. George Herbert. નવું વાક્ય છે. George, GEORGE. George Herbert made use of, George Herbert made use of an image, George Herbert made use of an image from, George Herbert made use of an image from the field of, from the field of, FIELD, from the field of mechanical, MECHANICAL, from the mechanical, made use of an image from the mechanical, from the field of mechanical engineering, ENGINEERING, from the mechanical engineering, for the expression of, for the expression of
for the expression of EXPRESSION, for the expression of EXPRESSION, for the expression of his faith, for the expression of his faith in, for the expression of his faith in Christianity, for the expression of his faith in Christianity, 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 for the expression of his faith in Christianity, for the expression of his faith, FAIT, in Christianity, CHRISTIANITY, for the expression of his faith in Christianity. For the expression of his faith in Christianity, full stop. The example is, Kavita, the example is a poem. The example is a poem. The example is a poem with the title, a poem with the title. The example is a poem with the title, a poem with the title. The example is a poem with the title, inverted comma ma karjo title have, The Pulley, the no T capital, The Pulley, PULLY, The Pulley, inverted commas. હવે પુલી નો અર્થ તમને ખ્યાલ છે? Do you know the meaning of pulley? Yes, sir. ગરગડી. ગરગડી. પૈડું જેને તમે કહો, પૈડું જે એક ભાગને બીજા ભાગ સાથે પૈડા દ્વારા જોડી શકાય. દાંતાવાળા ચક્ર હોય એ પણ એક પ્રકારનું પૈડું છે. અહીંયા આગળ પૈડું એક ઇમેજ છે. પણ વાત, how the poet expresses his faith in Christianity, in Christ, you can say. When God first made man, કવિતા આ રીતની છે. When God first made man, he had a glass full of blessings. એમની પાસે આખો ગ્લાસ ભરેલો હતો, આશીર્વાદથી ભરેલો. When God first made man, he had a glass full of blessings. Let me pour some of the jewels on my creation. લાય હવે આશીર્વાદ હું રેડું મારા ક્રિએશન ઉપર. એટલે કે આ માનવને મેં પેદા તો કર્યો પૃથ્વી ઉપર, આ સૃષ્ટિ તો બનાવી, પણ મારી પાસે આ ગ્લાસમાં જે આશીર્વાદ ભરેલો છે તો થોડો રેડું. First he poured the wealth, then beauty, then courage, then strength, then બધું જ wealth, બધું રેડવાની શરૂઆત કરી. God first made man and he had a glass full of blessings. He started pouring it on his creation, I mean on mankind. One by one the blessings started coming out of the glass and God continued pouring it, રેડવું જેને તમે કહો છો, on man. Now at the bottom lay rest. હવે ગ્લાસનું જે તળિયું છે એમાં at the bottom તળિયે માત્ર. Now at the bottom lay rest. છેલ્લે હવે રેસ્ટ બાકી છે, બાકી બધું રેડી દીધું. સંપત્તિ આપી, સૌંદર્ય આપ્યું, હિંમત આપી, કરેજ આપી, દેખાવ આપ્યો, બધું આપ્યું, એક પછી એક રેડી. છેલ્લે હવે રેસ્ટ દો. And God stopped and thought. And God stopped and thought. Rest I have given, but I will not give rest. જો pun that is known as rest. અહીંયા આ શબ્દનો અર્થ છે રેસ્ટ એટલે બાકીનું બધું મેં આપ્યું. રેસ્ટ આઈ હેવ ગીવન, બાકીનું બધું આપી દીધું.
but rest I will not give. પણ હું એને આરામ, મનની શાંતિ જેને તમે કહો, I will not give. So that if not my jewels, that restlessness will compel him to come to my threshold. એને કારણે મારા આશીર્વાદ જે આ બધા રેડ્યા છે તો એ ભૂલી જ જવાનો છે. પણ આ પેલી રેસ્ટ નહીં આપું તો રેસ્ટલેસનેસ જે એનામાં હશે માણસમાં, that would compel him to bring himself, that would compel him to come to my threshold. મારા ઉંબરે તો જ આવશે. ઘણા બધા લોકો જ્યારે પરીક્ષા આવે ને ત્યારે સરસ્વતીની પૂજા કરતા થઈ જાય છે. ઇધર મંદિરે ઘણા લોકો સોમવાર કરતા થઈ જાય, ઘણા ગુરુવાર કરતા થઈ જાય, ઘણા એકટાણા કરતા થઈ જાય પરીક્ષા આવે એટલે. રેસ્ટલેસનેસ. રેસ્ટ આઈ હેવ ગિવન. પ્રથમ રેસ્ટનો અર્થ થાય છે બાકીનું બધું. બટ આઈ વિલ નોટ ગીવ રેસ્ટ સો ધેટ ઇફ નોટ માય જ્યુઅલ્સ, મેં જે બધું સારું આપ્યું છે તો એ ભૂલી જ જવાનો છે, મારી દરકાર નહીં કરે. પણ કશુંક નહીં આપ્યું હોય તો એને ફરજ પડશે મારા ઉંબરા સુધી આવવાની. થ્રેશોલ્ડ એટલે ઉંબરો જેને તમે કહો. તો એ મારા દરવાજા ખટખટાવશે, મને યાદ કરશે. હવે આની અંદર બસ કવિતા આ છે ને એનું ટાઇટલ છે પુલી. ધ વે પુલી કનેક્ટ્સ ટુ પાર્ટ્સ. તમે કોઈ દિવસ કદાચ લોટ દળા ઘઉં દળાવા ગયા હશો, લોટ માટે ગયા છો કોઈ દિવસ? ઘઉં દળાવા કે બાજરી દળાવા કેવું? જો કે તમે બધા તો નવા જમાનામાં જન્મેલા છો એટલે ઘરે જ ઘરઘંટી હશે એટલે અવસર. પણ હું અહીંયા આગળ ખભા ઉપર ડબ્બો લઈને જતો દળાવા માટે, અને ત્યાં તમે જોયું હોય તો એક જગ્યાએ મોટર હોય. મોટર એટલે કઈ બેસવાની મોટર નહીં, પેલી ગોળ ફરે એ મોટર, ઇલેક્ટ્રિક મોટર. આશા રાખું છું કે મોટર તો જોઈએ છે. અને થોડે દૂર ઘંટી હોય અને બંનેને પુલી હોય. પુલી, પૈડું જેને તમે કહો, ગરગડી, અને એની ઉપર એક પટ્ટો બાંધેલો હોય. હવે આજે આ કવિતા ચાલે પછી આજે સાંજે જઈને કોઈ દળવાની ઘંટી હોય ભાવનગરમાં તો જઈ આવજો, જોઈ લેજો. એટલે પુલી એ મોટરનો શાફ્ટ જે બહાર આવતો હોય એની ઉપર એ નાનું એવું પૈડું હોય, અને સામે જે ઘંટી હોય ત્યાં થોડું મોટું પૈડું હોય, અને એ બંનેની ઉપર એક સીધો પટ્ટો ચડાવેલો હોય. પુલી કનેક્ટ્સ ટુ પાર્ટ્સ. પુલીનું કામ જ આ છે કે બે વસ્તુને જોડી આપે. પુલી કનેક્ટ્સ ટુ પાર્ટ્સ. હિયર રેસ્ટલેસનેસ ઇઝ ધેટ પુલી which creates a connection between creation and creator. આપણને સર્જનહાર અને આપણે બધા ક્રિએશન છીએ. આપણી આ બેની વચ્ચે મનુષ્ય અને ઈશ્વર, ઈશ્વર એટલે સર્જનહાર અને મનુષ્ય એટલે સર્જન, આ બંનેની વચ્ચે જોડાણ કોણ કરી આપે છે? રેસ્ટલેસનેસ. સો રેસ્ટલેસનેસ ઇઝ એ પુલી. આ એક પ્રકારની પુલી છે જે બંને વસ્તુને ત્યાં જેમ ત્યાં તમે જાઓ તો મોટરની બહાર પણ એક પુલી શાફ્ટમાંથી, શાફ્ટ બહાર આવે મોટરનો. શાફ્ટ એટલે કે મોટો લોખંડનો સરિયો બહાર આવતો હોય મોટરમાંથી, અને એની ઉપર પૈડું ચડાવેલું હોય. કોઈ નથી ગયું તમારામાંથી કોઈ દિવસ ઘઉં દળાવવા માટે? કોઈ જ નથી ગયું? Yes, sir. I go. You have gone. Yes. તો જોયું છે ને પટ્ટો ચડાવેલો હોય? Yes, sir. My village is here. ઓકે, તો ત્યાં ઘઉં દળવાની ઘંટી હશે. Yes, sir. હા, એટલે એમાં થોડે દૂર હોય, અહીંયા મોટર મૂકી હોય, થોડે દૂર ઘંટી હોય, અને બંનેની વચ્ચે એક પટ્ટો ચડાવેલો. પટ્ટો હોય. Yes. પુલી કનેક્ટ્સ. પાછો જેમ પટ્ટો ઢીલો થતો જાય વપરાય એમ એને ટાઈટ કરવો પડે, એવું હોય એમાં. એ પાછું મિકેનિકલ. પાણી કાઢવાની મોટર મશીન હોય ને એમાં પણ આ રીતે પુલી હોય છે બે. હા, પુલી હોય. રાઈટ, યુ આર રાઈટ. યસ. સો what I say is pulley connects two parts. Here restlessness is a pulley which offers a connection between creator એટલે કે ભગવાન and creation એટલે કે મનુષ્ય. That's why the title is pulley. હવે પહેલી નજરે તો તમે જુઓ તો પુલી ગરગડીને ભગવાન અને આપણી સાથે સીધું ક્યાં આધ્યાત્મ છે. But George Herbert used the word pulley, that image, to express his faith કે રેસ્ટલેસનેસ હશે તો આપણે ઈશ્વરને યાદ કરીશું. This is the example. વાક્ય બોલો કોઈ પ્લીઝ. The example is a poem with the title Pulley. With the title The Pulley. The Pulley છે. હા. With the title The Pulley.
pulley is an image of mechanical. Pulley is an image of mechanical, 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 mechanical engineering, engine. Pulley is an image of mechanical engineering. But in this poem, that image is used. But in this poem, that image is used to state that, S-T-A-T-E, to state that, S-T-A-T-E, to state that restlessness, is also a pulley. Restlessness is also a pulley, which KJ, which WHICH. Restlessness is also a pulley which gives a connection, GIVES, which gives a connection, CONNECTION, which gives a connection between the creator, and the creation, Okay. Andrew Marvell, ANDREW, Andrew Marvell, ANDREW, Andrew Marvell made use of geometrical images, GEOMETRICAL, Andrew Marvell made use of geometrical, geometrical images for the expression of love. The example is કઈ કવિતામાં આપણે એ પણ આવું. The example is ઇન્વર્ટેડ કોમામાં લખજો હવે કવિતા. The example is to, T capital, to his coy, શરમાળ જેને તમે કહો, COY, to his coy mistress, to his coy mistress, MISTRESS, to his coy mistress. Inverted commas complete. In brief, એટલે કે ટૂંકમાં કહીએ તો, in brief, all the metaphysical poets
In brief, all the metaphysical poets made MADE, made extensive use, EXTENSIVE. All the metaphysical poets made extensive use, EXTENSIVE, extensive use of far-fetched images, in far, FAR, fetched, FETCHED, made use of far-fetched images in their poetry, in their તેમની કવિતાઓમાં, in their THEIR, in their poetry, in their poetry. પેરેગ્રાફ કરજો હવે. Highlighting, HIGHLIGHTING, highlighting one remarkable feature, of the metaphysical poetry, highlighting one remarkable feature of the metaphysical poetry, highlighting one remarkable feature of the metaphysical poetry. Dr. Johnson states that their poetry stood a trial, their poetry stood, THEIR, poetry, POETRY, their poetry stood, STOOD, their poetry stood a trial, of their finger, THEIR, their poetry stood a trial of their finger, but not of the their poetry stood a trial of their finger, but not of the ear, EAR. That means, that means there is no music. That means there is no music, MUSIC. That means there is no, THERE, there is no music in the poetry. There is no music in the poetry. There is no music in the poetry which they wrote. There is no rhythm. RHYTHM. There is no rhythm to be found. There is no rhythm to be found in there is no rhythm to be found in the poetry of
in the poetry of the metaphysical, in the poetry of the metaphysical poets, in the poetry of the metaphysical poets, in the poetry of the metaphysical poets. In the poetry of the metaphysical poets. Full stop. આ ફીચર્સની વાત થઈ. Characteristics or features of the metaphysical poetry. જ્યોર્જ હર્બર્ટે માત્ર મિકેનિકલ ઇમેજ જ વાપરી છે એવું નથી, પુલી. He has made extensive use of architecture for the expression of faith. અહીંયા તો માત્ર એક પુલીની વાત કરે છે ઈશ્વર અને મનુષ્યના વચ્ચેના સંબંધ માટે, પણ આવી આધ્યાત્મિક કવિતા માટે જ તે. He has made extensive use of, you can say, architectural images. Church porch, for example, church window, church floor, church roof, church tiles. આ બધી આર્કિટેક્ચરની વસ્તુઓ છે. નળિયા બોલો એટલે ક્ષમા આવે, કોઈ વસ્તુના નળિયા આર્કિટેક્ચરમાં આવે. ટાઇલ્સની વાત કરો તો આર્કિટેક્ચરમાં આવે. વિન્ડોની વાત કરો તો આર્કિટેક્ચરમાં આવે. The titles of the poems are church porch, church window, church tiles, church floor, church, roof, church ceiling, like that. Church walls. He has made extensive use of the architectural images for the expression of faith in Christianity. વાત ક્રિશ્ચિયાનિટીની છે, પણ ચર્ચની બારીને એક કલ્પન બનાવે છે એના માટે. સમટાઈમ્સ ચર્ચ પોર્ચ, ચર્ચની આગળની જે ખુલ્લી જગ્યા હોય તેને ચર્ચ પોર્ચ. સો આ તો મેં 2-3 ખાલી ઉદાહરણ આપ્યા, બટ ધીસ ઇઝ હાઉ they try to distinguish themselves and made one genuine attempt to write poetry in a different manner so that they may differ from the predecessors. Had they continued writing in the same manner, just like Shakespeare, Spenser, Sidney, they would have been rejected, because people had also increased their intellectual level. It was the time of new learning and reformation. Translations were available, and now because of that people were learned, they knew something, and so to satisfy their intellectual standard they made a conscious attempt to write in a different manner, in such a way that their poetry may give mental exercise to the intellectual readers of those days. પેલા લોકોનું ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ વાચકોનું ઊંચું ગયેલું એમને સંતોષવા માટે આ લોકોએ અલગ રીતે લખ્યું, અને આમ પણ જરૂરી હતું. જો અગાઉના કવિઓની જેમ જ લખ્યું હોત તો એમની કવિતાને કોઈ જોવત પણ નહીં. કારણ કે મેં જેમ ગઈકાલે વાત કરી, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ યસ્ટરડે, નો ટ્રેડિશન રિમેન્સ ફોર એવર, નો ટ્રેન્ડ રિમેન્સ ફોર એવર, ઇટ કન્ટિન્યુઝ ચેન્જિંગ. નો, રાજ કપૂરના જમાનામાં પોળી બોટમ વાળા પેન્ટ હતા. તમે રાજ કપૂરની ફિલ્મ જુઓ, પછી ધીમે 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 નેરો તરફ ગયા આપણે. બોટમ હોય નેરો થતી જાય એટલી બધી કે એક સમયે જીતેન્દ્રએ એવા નેરો ટાઈટ પેન્ટ પહેરેલા છે કે આપણને આશ્ચર્ય થાય. અને એ જમાનામાં તો જો જે લોકો ફેશન કરતા એમને ખાસ ધ્યાન રાખવું પડતું, કારણ કે બુફે નહોતું. લગ્નમાં જાય ત્યારે પેન્ટ નેરો પહેર્યું હોય અને પછી પલાઠી વાળી નીચે જમવા બેસવાનું હોય, એટલે મોટે ભાગે પેન્ટ ફાટી જતા. એટલે change is the spice of life. You are right. So આટલો ટાઈટ પેન્ટ આનો ટાઈમ આવી ગયો. રાજ કપૂરની જે પોળા બોટમ વાળું હતું એ જતું રહ્યું. પેલા ઉપર પટ્ટા હોય, પેન્ટ પહેર્યું હોય પણ ઉપર 2 પટ્ટા હોય, અને પાછળ આમ ક્રોસ થતા હોય. એ પટ્ટા આગળ સીધા હોય, પાછળ ક્રોસ થાય, અને એ પણ ગયું.
પછી આવ્યું નેરો કટ, બધાએ ખૂબ નેરો કટ. પછી પાછું અચાનક રાતોરાત શું થયું, એટલે બેલ બોટમનો જમાનો આવ્યો. ઉપરથી સહેજ આમ અને પછી નીચેથી વળી પાછું આમ. બેલ બોટમ જેને કે, બેલ જેવી જેની બોટમ છે તે, એટલે સહેજ પહેલા સાંકડું અને ઢીચણ આગળથી સાંકડું નિયર ની, અને ત્યાંથી પછી નીચે આમ સહેજ વાઇડ થતું હોય. પછી તો જેટલું નેરોમાં એક્સ્ટ્રીમ હતું એના કરતા ડબલ એક્સ્ટ્રીમ નીચેની પહોળાઈમાં થયું. એટલું નીચેથી બેલ બોટમ આમ આવું તે કે આ ચણિયો પહેર્યું છે કે પેન્ટ પહેર્યું છે એ ખબર ન પડે કોઈને. પુરુષોએ લેટ મી ટેલ યુ કે જે શક્ય હોય એટલી મોટી નીચેથી મોળી હોવી જોઈએ, આમ મોટી. એટલે પહેલા આમ અને પછી ઢીંચણ આગળથી પછી આમ. આ નીચેનો ભાગ એટલો મોટો એ ચાલે તારે ખબર જ ન પડે કે આ શું પહેરેલું છે, ચણિયો છે કે પેન્ટ છે. એ પણ ઇટ યુઝ ટુ બી લાઈક ધેટ. સો ત્યારે એમ લાગતું હતું કે આ ફેશન હવે કોઈ દિવસ જશે નહીં. કારણ કે હું એ વખતે કોલેજમાં હતો અને એમાંનો હું પણ એક હતો જેણે આવા પેન્ટ કરાવેલા. એ અમારા કોલેજ ડેઝ હતા. પછી અચાનક શું થયું કે જીન્સની એન્ટ્રી થઈ અને વળી પાછું નેરો કટ ટાઈપ આવી ગયું. ફરીથી નેરો થઈ ગયું. નો ટ્રેન્ડ રિમેન્સ ફોર એવર. બદલવું જ પડે તમારે, કારણ કે પીપલ ગેટ ફેડ અપ વિથ ઇટ. સો આ યાદ રાખજો. મહિલાઓની ફેશનની પણ જો હું એવી વાત કરું, જ્યારે ઋષિ કપૂર અને નીતુ સિંહનો જમાનો હતો, એ બંને ઘણી ફિલ્મોમાં સાથે આવેલા. ઋષિ કપૂર પછી એ બંને લગ્ન પણ કરી લીધું અને હમણાં તો ઋષિ કપૂર સાહેબ થોડા સમય પહેલા જ્યાં લોકડાઉન શરૂ થયું ત્યારે ગુજરી પણ ગયા, કદાચ તમને ખ્યાલ હશે. એ નીતુ સિંહનો જ્યારે પ્રાઇમ ટાઈમ હતો, એનો ઋષિ કપૂરની જોડી હતી, તો એ આમ કાન પાછળથી આમ લટ આમ રાખે, આમ કાન પાછળથી આમ. તો હું નથી માનતો કે કોલેજની કોઈ એવી છોકરી હોય જેને આ અનુકરણ ન કર્યું. બધા આમ જ લટ રાખે, બધા તે. ત્યારે એમ લાગતું હતું કે આ હવે કોઈ દિવસ જશે જ નહીં, આ કાયમ માટે જ રહેશે. એ જતું રહ્યું. પછી પેલું આશિકી આવ્યું ત્યારે સફેદ રિબિન પેલી કઈ અનુ અગ્રવાલ હતી ને, રાહુલ રોય અને અનુ અગ્રવાલ, આશિકી ફિલ્મ આવ્યું ત્યારે એને પેલી સફેદ રિબિન, મારે તો અહીંયા છે જ નહીં રિબિન બાંધવા જેવું કશું, એટલે કોઈ પણ એ પછી સફેદ રિબિન એને બાંધેલી અનુ અગ્રવાલે. અગ્રવાલની ત્યારે એમ લાગતું હતું કે હવે આ સફેદ રિબિન કાયમ રિબિન બધાને એમ લાગતું હતું પાછી આવશે. કાપડના વેપારીઓ ખુશ થઈ ગયેલા કે પહેલાના જમાનામાં જેમ બે ચોટલા લેતો, લાલ રિબિન, કાળી રિબિન, એમ કે ચલો સફેદ તો સફેદ રિબિન તો આવી ગઈ પાછી, એ જતી રહી. બહુ સમય ન ચાલી. નથિંગ રિમેન્સ, નો ફેશન એવર રિમેન્સ. આવા તો ઘણા બધા ટ્રેન્ડ મહિલાઓની ફેશનમાં પણ આવી ગયા. પ્લેટેડ સ્કર્ટ હતું, ટાઇટી સ્કર્ટ હતું, સ્લેક્સ પછી આવ્યું. What I want to tell you is nothing, no trend remains forever. સમજો છો ને હું જે કહેવા માંગુ છું? આ ઉદાહરણ ધરવા, કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રવાહ હોય, ટ્રેન્ડ હોય, that does not remain forever. It disappears with the passing of time. It disappears with the passing of time. જેમ મેં મહિલાઓને ફેશનની વાત કરી, જ્યારે રાજેશ ખન્નાની દાગ ફિલ્મ આવેલી, પેલું મેરે દિલ મેં આજ ક્યા હૈ તું કહે તો મેં બતા દઉં, એમાં એને મૂછો આમ નીચી રાખેલી. ભારતનો એવો કોઈ યુવાન નહીં હોય કે જેને આમ મૂછ ના રાખી હોય. જેને નહોતી થતી એ આર્ટિફિશિયલ લઈ આવેલા, પણ મૂછ રાખતા હતા આમ. આમ યુ વિલ બી સરપ્રાઇઝ ટુ નો. દો રાસ્તેની અંદર એનો એક રોલ એવો હતો કે જેની અંદર એ દાઢી રાખે છે. એક યુવાન દાઢી રાખતો થઈ ગયેલો. Under the leadership of John Beatles, when people started keeping long hair, Beatlesનો એક જમાનો હતો જેના ઉપરથી દેવાનંદે હરે રામ હરે કૃષ્ણ બનાવ્યું, દમ મારો દમ, કદાચ તમે ખ્યાલ હોય તો, હરે રામ હરે કૃષ્ણ. એ હિપ્પીઓની ઉપર હતું, અને હિપ્પી, the followers were known as hippie. બેઝિક મૂવમેન્ટનું નામ હતું બી હેપી. એના પ્રણેતા હતા જ્હોન બીટલ્સ. અને જ્હોન બીટલ્સ આવા લાંબા વાળ રાખતા
અને એને કારણે ગામડાઓ, ભારતના ગામડામાં જાવ તોય તે જે હેર ડ્રેસિંગની જે દુકાન હોય, વાળ કપાવવાની દુકાન, ત્યાં બીટલ્સ કટ એવું લખેલું જ હોય. બીટલ્સ કટના 5 રૂપિયા અને સામાન્ય છાલિયા કટ કરાવો તો 2 રૂપિયા. યુ નો, જે સામાન્ય એ જમાનામાં ચાલતું એવું કરાવો તો 2 રૂપિયા. પણ બીટલ્સ કટ કરાવો તો હજુ પણ કોઈ જૂની દુકાનનું જૂનું બોર્ડ તમે જુઓ તો એની ઉપર બીટલ્સ કટ લખેલું છે. કદાચ કોઈની જૂની દુકાન હોય તો જોઈ લેજો તમે. ત્યારે એમ લાગતું હતું કે આ મુવમેન્ટ હવે કદાપી નહીં જાય. લોંગ હેર, હાથમાં ગિટાર અને હરે રામા હરે કૃષ્ણ, હરે રામા હરે કૃષ્ણ. પ્રિન્સિપલ સારો હતો કે ઈશ્વરનું સ્મરણ કરો અને બી હેપી. અને એના ફોલોઅર્સ હતા, યાદ રાખજો, who were the hippies? They were the followers of a movement with the name Be Happy, and the pioneer was John Beatles. એ પણ જતું રહ્યું સમયની સાથે. એ જયારે એના પીક ઉપર હતું ત્યારે દેવાનંદે ફિલ્મ બનાવેલી હરે રામ હરે કૃષ્ણ, જેના ગીત તમે કદાચ દમ મારો દમ, પછી કાંચી રે પ્રીત મેરી સાંચી, રૂક જા ન જા તું દિલ તોડ કે. તમે આના માટે જૂની ફિલ્મોમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોવો જોઈએ થોડો ઘણો. અને હવે આજે તો કોઈ પણ વ્યક્તિને પોતાના ગમતા ફિલ્ડનું, whosoever that person is, if you ask a question related to the past about the field of his or her choice, that person will not be able to say anything. તમને ક્રિકેટમાં રસ હોય પણ જો તમને એ ખબર ન હોય કે ફારૂક એન્જિનિયર કોણ હતા, તો that means you simply know this ધોની and others, not તમને જે ફિલ્ડમાં રસ હોય એના ભૂતકાળની પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ. If you are interested in movies, તો ભૂતકાળમાં કોણ કોણ સદાબહાર અભિનેતા હતા, અભિનેત્રી હતી, એમણે એક્ટિંગ કેવી કરી, કોણ મ્યુઝિક ડિરેક્ટર્સ હતા, કોણ પ્રોડ્યુસર ડિરેક્ટર્સ હતા, કેવી કમાલ કરી એમણે ટાંચા સાધનોથી. યાદ રાખજો, કેમેરાઝ were not sophisticated in those days. સિમ્પલ કેમેરા હતા. અરે હું કોલેજમાં અહીંયા ભણતો હતો ત્યાં સુધી ગ્રુપ ફોટો પડાવવાનો હોય તો આવો કેમેરો નહોતો. પેલો કાળો ઘોડી ઉપર રાખવાનો કેમેરો અને એની ઉપર કાળો બુરખો ઉઢાડેલો હોય કેમેરાની ઉપર, અને એ પેલો પણ નીચે અંદર જતો રહ્યો હોય, કેમેરામેન પણ. એટલે એણે અને કેમેરો એ બંનેને લાજ કાઢવી પડે આમ, અને પછી આમ સહેજ જરા ઊંચું કરે આગળથી. પેલા લાજ કાઢતા ને પેલા આમ કરીને આમ ઘૂમટો તાણતા. સસરાની લાજ કાઢતા. તમને ખબર છે? કદાચ તમને ખ્યાલ ને, આઈ ડોન્ટ નો વેધર યુ નો ધીસ ઓર નોટ. એટલે સસરા આવે એટલે જે પુત્રવધુ હોય ને એ આમ કરી દે, અને સસરા પણ પાછા સિગ્નલ આપે કે હું એમ કરે એટલે પેલી બહુને ખબર પડે કે આ આવ્યા એટલે આમ. એટલે કેમેરાને લાજ કઢાવતા પહેલા, અને પછી કાળું કપડું ઊંચું કરે, અને ફોટો પાડવા માટે ક્લિક નહીં કરવાની, સ્વિચ કોઈ હતી જ નહીં. આગળનું ઢાંકણું હોય ને એ આમ લઈ લે આમ, અને પછી પાછું બંધ કરી દે, એટલી વારમાં ફોટો પડી જાય. આગળનું લેન્સ ઉપર ઢાંકણું હોય, ઢાંકણ, લીડ, યુ નો. હજી એ પ્રથા છે સર? ઓ અચ્છા, ઓકે, હજુ એ પ્રથા છે, ઓકે. પણ હવે જવી જોઈએ, યુ નો. હવે ઠીક છે હોય, પણ હવે બદલતા સમયની સાથે સસરાએ પણ સમજવું જોઈએ અને પુત્રવધુએ પણ સમજવું જોઈએ, અને પ્રથા જવી જોઈએ. ઓકે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ નાઉ. So no trend remains forever. Had they continued writing in the same manner, just like Shakespeare or Edmund Spenser or Sir Philip Sidney, their poetry would have been rejected. It was the demand of time for them to write in a new way, and so they evolved this particular way. Let us use image from far-fetched fields. દૂરથી આપણે ઇમેજીસ લાવીએ. એન્જિનિયરિંગ કે જેને કવિતા સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, આર્કિટેક્ચર કે જેને કવિતા સાથે લેવા દેવા નથી, ચલો ત્યાંથી આપણે આપણી ઈમેલ, ભમરો ને ગુલાબ ને એવું તો બધું બહુ લાવે છે, ઘણા લોકો લાવે છે, આપણે કંઈક બીજું લાવીએ. This is how they try to differ. હવે આપણે કવિતા તરફ જઈએ. બાકી અહીંયા મને આમાં બોલ કરીશું તો 3 દિવસ પૂરા થઈ જશે. એટલે હું જે બોલું છું એ સમજી તો શકો છો ને તમે? આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. Yes, sir. Yes, sir. એવું તો આ આડી અવળી વાતો વધારે પડતી કરે છે એવું નથી ફીલ થવું જોઈએ. ના સર, we enjoying your lecture, sir. ઓકે, થેન્ક યુ. હવે આપણે એક પહેલા હોલી સોનેટ જોઈએ.
જે મને લિસ્ટ આપ્યું છે એમાં એક હોલી સોનેટ છે. હોલી સોનેટ નંબર 10, એક્સ જેને કહ્યું, એક્સ એટલે 10. હોલી સોનેટ નંબર 10, હોલી સોનેટ નંબર 10. એન્ડ એનું એનું આમણે નંબર જ આપ્યા છે હોલી સોનેટના, પણ simply the numbers are given, but the first line is considered as the title. First line is considered as the title. And here the title is Death, Death be not, Death be not proud. Death be not proud. Death be not proud. Dot, dot, dot. Ellipsis જેને તમે કહો, 3 ટપકા. Death be not proud. Now, it is a sonnet. These are all holy sonnets. And you know that a sonnet is a poem of how many lines? 14. 14 lines. Good. It is a sonnet. આ holy sonnets છે, બધા sonnets છે. All the poems which are covered up under the title holy sonnets, they are of 14 lines. And here, લખશો નહીં હમણાં, સમજો. John Donne, describes death or treats death in altogether a different way. We all, tell me, who is the person that is not afraid of death? We all are afraid. બધાને ખબર છે કે એક દિવસ જવાનું તો છે જ તે, અને છતાં એનો સૌથી વધારે ડર હોય છે. Death. Everybody is afraid of death. But Donne here treats death altogether in a different way. આખી મૃત્યુ વિશે અલગ જ વાત કરે છે. He wants to say that there is nothing to be afraid of death. એમાં કંઈ ડરવા જેવું છે જ નહીં. On the contrary, one should one should welcome death, not invite. Invite કરવું એટલે તો આત્મહત્યા કરવી, not that. But one should welcome death when it comes in a natural course of time. સામાન્ય રીતે જે રીતે મૃત્યુ જ્યારે પણ આવે ત્યારે એને સ્વીકારી લેવું જોઈએ. Let there be no quarrel with death. And death is not going to listen to you. મૃત્યુ જ્યારે ટકોરા મારે આપણા દરવાજે ત્યારે આપણે એમ કહીએ કે યાર 1-2 દિવસ હજુ આપને, કાલ પરમ દિવસે આવજે, ચલ. ઉછીના પૈસા વાળાને તમે કહો પરમ દિવસે પૈસા લેવા આવજે, પણ યમ રાજા જ્યારે જીવ લેવા આવે ત્યારે no, our request will never be followed by Yama. Here, Donne presents a different picture of, you can say, death. સામાન્ય રીતે ડેથને બધા ડેન્જરસ, torturing, painful, these are the words that people use about death. That death is painful, death is full of torture, death causes suffering. But Donne says no, that is not the case. Let us not be afraid of death. That is what he wants to say. તો આપણે આ કવિતા જોઈએ હવે. Title Holy Sonnet 10, 10મું સોનેટ છે આ. What is the difference between holy sonnet and sonnet? હા. Now, when you say holy sonnet, it specifically refers to something related to divinity, related to spirituality, related to God Almighty, related to our sins, related to repentance. હોલી સોનેટની અંદર જે વાત આવે એ ધર્મની વાત આવે, આધ્યાત્મની વાત આવે, પસ્તાવાની વાત આવે કે અરે રે આ રીતે જીવન જીવ્યા આપણે. God gave, see, life is a precious gift of God. And before we realize how life is to be lived,
death knocks our door. આપણને હજુ आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे से मंजर बदल जाते हैं. एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते. जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते. Before, life passes very speedily. Before we realize, before we get an idea about how life is to be lived, life is very near to its end. આ પસ્તાવાની જે વાત હોય એ હોલી સોનેટમાં છે. દુઃખની વાત હોય કે અરે રે મેં આટલા બધા પાપ કર્યા. સમટાઈમ્સ begging pardon before God Almighty that forgive me. Only you are my savior. I have lived the life of nothing but sins. મેં તો માત્ર પાપ જ કરેલા છે, પણ તું મને બચાવી શકું. That is what makes holy sonnet, something related to repentance, religion, spirituality, suffering, begging pardon for the sins committed. When some such theme is included in the poem by George I'm sorry, this હવે આ તમે કહો છો કે સ્ક્રીન ઇઝ ફ્રોઝન, પણ મને હા હું જાણતો જ નથી. આ ઉભા રહો 1 મિનિટ, હું નીકળીને પછી ફરીથી કરું.
Sir, Yes. first you have end the call and then rejoin. It will be How to- easier to you. How to do that? But I don't know how to cut the call. Alu, you found the 3 option. Camera on, camera off, and end the call. Got it, sir? Sir, press the red button. I think Khushbu sir leave the meeting. Yeah. Now, I think sir rejoin. As possible. Yes. Am I audible and visible now? Yes, sir, properly. Okay. Yes, sir. 1 minute, huh? Only 1 minute. Okay, sir. Because I am not very good at all this electronic gazettes and all that. અને પાકા ઘડે કાંઠા ન ચડે એવી એક ગુજરાતીમાં કહેવત છે. એટલે Sir. I am late. હા બોલો. Rotate your screen, sir. It will be easier to us. Rotate your phone. Sleeping mode. Yes. Okay. Now perfect. Yes, perfect, sir. બરોબર ને? Yes, sir. 1 minute. Okay. Death be not proud. That is the poem, Holy Sonnet. And the question was, what is the difference between? આમાં શું છે, મોટો સ્ક્રીન કરીએ છીએ એટલે ફ્રીઝ થઈ જાય છે. હું જો નાનો સ્ક્રીન રાખીશ તો ચાલશે બરોબર. એટલે હું કહું છું કે મને આમ રાખવા દો તમે. આ રીતે if I keep the screen like this, problem will be less. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Not a problem, sir. Okay, sir. Okay, sir. Let us see the poem. Death, be not proud, though some have called thee mighty and dreadful. Poet directly addresses to death. અહીંયા તો મૃત્યુને જ સંબોધીને વાત થાય છે. Death, be not proud. એ મૃત્યુ ઘમંડ નહીં કરતો. Death, be not proud, though some have called thee mighty and dreadful. Some people call thee, some people call you, thee means you. Some people call you, some people consider you mighty. That means powerful. Dreadful, that is dangerous. Some people call you powerful, some people call you dangerous, but oh death, don't be arrogant, don't be
proud. For thou art not so. કારણ કે ખરેખર તો તું નથી. You are neither powerful nor dangerous. So don't be proud. Of course, there are some people, કેટલાક લોકો છે એ તને બહુ તાકાતવાળું ગણે છે, powerful, mighty. Some people call you dreadful. Dreadful means dangerous. But for thou art not so. But truly speaking, you are neither powerful nor dangerous. For those whom thou thinkst thou dost overthrow, they die not. Oh, death, you think that you throw away those people. Let me tell you, they in reality do not die at all. તું જેમ સમજુ છું કે તું જયારે આવું ત્યારે તું માણસ ગમે તે માણસ ફેંકી દઉં અને જતું રહેવું પડે, ખરેખર તો એ મરતા જ નથી હોતા. મૃત્યુની આખી વ્યાખ્યા બદલવાની કોશિશ કરે છે. ડન અહીંયા. For those whom thou thinkst thou dost overthrow, they die not. Poor death, nor yet canst thou kill me. Oh death, you don't have capacity even to kill me. Kill me. Come on, come and kill me. You think that you throw away the people. In reality, they do not die at all. You cannot even kill me. From rest and sleep, which but thy picture be. From rest and sleep. If somebody asks me to draw the painting of death, your painting I would like to draw as a man resting and sleeping. મૃત્યુનું ચિત્ર મને કોઈ જો દોરવાનું કહે તો હું એવું ચિત્ર દોરીશ કે જેમાં કોઈ માણસ કાં તો આરામ કરતો હોય અને કાં તો આરામથી સૂઈ ગયો હોય. આ તો તારું ચિત્ર છે, પછી તું ક્યાંથી પેઇનફુલ હો. All worries we have, all problems we have, all difficulties we have, all struggles we have, all conflicts we have, as long as we live life. The moment we die, it is over. Your picture, તારું ચિત્ર મને જો કોઈ દોરવાનું કહે તો હું તો એવા માણસનું ચિત્ર દોરું જે આરામ કરતો હોય, શાંતિથી સૂતો હોય, કોઈ પ્રોબ્લેમ. મૃત્યુ પછી કોઈ તમને હેરાનગતિ કરવા આવે? જીવતા હોય ત્યાં સુધી પરીક્ષા છે, વાંચવા બેસ, આમ છે તેમ છે. મૃત્યુ પછી શું? મૃત્યુ પછી કોઈ તમને અરે પૈસા બાકી હશે તોય પછી નહીં આવે લેવા માટે, કારણ કે પછી ક્યાં લેવાના? પછી તમારા સગાવાલા પાસે જશે, આપણી પાસે નહીં આવે પછી. So if I have to draw the picture of death, મારે જો મૃત્યુનું ચિત્ર દોરવાનું હોય, if I have to draw the picture of death, I will draw the picture of a person enjoying rest and sleeping in a sound way, શાંતિથી સૂઈ ગયો હોય એવા માણસનું ચિત્ર હું દોરું. મારે જો મૃત્યુનું ચિત્ર દોરવાનું હોય તો. For those whom thou thinkst thou overthrow, they die not. Poor death, nor yet canst thou kill me. From rest and sleep, which but thy picture be, much pleasure than much more must flow from thee. And if you are offering rest and sleep, pleasure is to derived out of it. જો તું કાયમની આરામ આપતો હો, કાયમની શાંતિ આપતો હો, કાયમની ઊંઘ આપતો હો માણસને, તો પછી તારામાંથી તો આનંદ આવવો જોઈએ. ડરવાનું છે ને વળી? કબરમાં સૂઈ જાઓ પછી કોઈ તમને ડિસ્ટર્બ કરવા આવે, ચલ ઉઠ, સવાર પડ્યું, ચલ ઉઠ, અહીંયા જવાનું છે, ચલ ઉઠ, પરીક્ષા છે. નથિંગ. કબરમાં સૂતા પછી શાંતિ જ શાંતિ, બિલકુલ નિરવ શાંતિ, ઇટર્નલ પીસ, હંમેશ માટેની શાંતિ. So if I have to draw the picture of death, I will draw the picture of a man enjoying rest and sound sleep. And oh death, if you are offering sound sleep and rest, pleasure is to be derived out. તું જો આવી રીતે હંમેશ માટેની નિંદ્રા અને આરામ આપતો હોવ તો પછી તારા આવવાનો આનંદ હોવો જોઈએ. દુઃખ શેનું એમાં હોય? ભય શેનું એમાં હોય? સમજી શકો છો ને હું જે કહું છું એ? Death offers eternal Yes, sir. peace, eternal peace and rest to us. Once we die, matter ends. પછી પૂરું થઈ જાય. જ્યાં સુધી જીવીએ છીએ ત્યાં સુધી બધી વિટંબણાઓ છે. એ મોંઘવારી એટલી થઈ, આમ છે તેમ છે, બે છેડા ભેગા નથી થતા, ને
ડબલ નોકરી કરવી પડે, આમ છે તેમ છે, ઘણું બધું. સવારમાં વહેલા ઉઠીને ગેસનું સિલિન્ડર લેવા જવાનું ને સાંજે સૂતા પહેલા કેરોસીનનું ડબલું ભર્યા. જાત જાતના પ્રોબ્લેમ હોય કે ચૂલો સળગાવવા માટેના લાકડા નથી. એકવાર આપણે લાકડામાં જતા રહીએ પછી કોઈ લાકડાની ચિંતા રહે નહીં. આપણે લાકડામાં જવું એટલે શું ખબર છે? આપણે લાકડામાં જતા રહીએ એટલે સ્મશાનમાં આપણો મૃતદેહ લાકડાની અંદર જાય પછી કોઈ પ્રોબ્લેમ રહેતો નથી. So he says, much pleasure then, much more from thee must flow, and soonest our best man with thee to go. Why should I be afraid of death? Oh death, our best of men have gone with thee the soonest. અમારા જે સારામાંથી સારા હતા એ તો તારી જોડ જલ્દી જલ્દી ઉપડી ગયા છે, પછી ડરવાનું છે. યાદ રાખજો, જે સારા માણસો હોય બહુ જીનો જીવે. જે જેટલો ઉટપટાંગ હોય ને એટલું લાંબુ ખેંચે. ઘણા જેમને આપણે કલ્પના ન કરી હોય એવા ગુજરી જાય, અને ઘણા વિશે એમ હોય કે આજ જશે કાલ જશે, આજ જશે કાલ જશે. એ મારા બેટા વર્ષોના વર્ષો ખેંચી નાખતા હોય છે. બીજા એમનાથી હેરાન થઈ થઈને મરે પણ એ ના મરે. I mean, here he states, and soonest, અમારા સારામાંથી સારા માણસો તો તારી જોડે બહુ જલ્દી જતા રહ્યા. And soonest our best men with thee do go. Best man of ours, they have gone with you, O death, the soonest. O મૃત્યુ, અમારા સારામાંથી સારા માણસો તો તારી જોડે ખૂબ ઝડપથી ઉપડી ગયા. જોન કિટ્સ is the best example. 22 વર્ષે તો ગુજરી ગયેલા. શંકર જયકિશન માના જયકિશન કોણ હતા? શંકર જયકિશન બોલો તો. શંકર જયકિશન કોણ હતા? તું કયો. અરે રે, તમે જો કેટલા વ્યક્તિઓ છો? 15 તો હશો ને, 15-20 જેટલા. તો કોઈને ખબર નથી. Popular and successful Indian composer due to Hindi film industry. રાઈટ. શંકર જયકિશને રાજ કપૂરની ફિલ્મો માટે પોતાનું સંગીત હંમેશને માટે આપ્યું. બરસાતથી એમની સાથે એમણે કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો. જયકિશનનું મૃત્યુ થયું ત્યાં સુધી, અને એના મૃત્યુ બાદ પણ એ બંનેની જોડી એવી હતી કે ત્યાર પછી પણ શંકરે મ્યુઝિક આપ્યું, પણ નામ એકલાનું ન કર્યું કોઈ દિવસ. શંકર જયકિશન જ રાખ્યું. ઇવન આફ્ટર ધ ડેથ ઓફ જયકિશન. જયકિશન એ પંચાલ હતા. જયકિશન પંચાલ, લુહાર જેને તમે કહો. સાપુતારાથી પહેલા આહવા આવે છે, ડાંગ વિસ્તારમાં. ખ્યાલ છે તમને? આહવા, વાંસદા. આહવાના એ હતા, પંચાલ હતા. એન્ડ હી ડાઈડ ઓનલી એટ ધ એજ ઓફ 42. 42 વર્ષની અંદર રાજ કપૂર માટે અને બીજા પણ ડિરેક્ટરો માટે અમર ધૂન બનાવી અને એ જતા રહ્યા ઉપર. સુનેસ્ટ, ધ બેસ્ટ મેન વિથ ધી ટુ ગો. અમારા સારામાંથી સારા માણસો તારી સાથે જલ્દીથી જલ્દી જતા રહ્યા છે. જયકિશન ડાઈડ ઓનલી એટ ધ એજ ઓફ 41 or 42. 41 કે 42 વર્ષે તો શંકર જયકિશનમાંના જયકિશનનું મૃત્યુ થઈ ગયેલું. જે પહેલા એમણે ઘણી બધી સારી ફિલ્મોમાં સરસમાંથી સરસ. એક રિક્વેસ્ટ કરું છું કે તમે સાહિત્યના વિદ્યાર્થી હોવાને નાતે you should also be familiar with Indian cinema, and not only the current cinema but the past one also. It is a must for you. તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. રાજ કપૂરના ફિલ્મોના મ્યુઝિક ડિરેક્ટર કોણ છે એ ખ્યાલ ના હોય તો બરોબર ના કહેવાય. શંકર જયકિશન. અને એમના માટે ગીત કોણે લખ્યા? હંમેશા તમારામાંથી કોઈ કે બોલ્યો, જવાબ આવ્યો, પણ એ નેટનો જવાબ હતો. તમે વાંચ્યો એટલે તરત જ મને ખબર પડી ગઈ. હવે જુઓ કે એના ગીતકાર કોણ હતા? મોટે ભાગે શૈલેન્દ્ર નામ આવશે. જુઓ, તમે જુઓ, who composed most of the songs for the films of Raj Kapoor. તમે જુઓ, શૈલેન્દ્રનું નામ આવશે ને બીજું નામ આવશે હસરત જયપુરી. તમે જોઈ લો. કામ
કરશું. આ બંનેની એક ઝેરોક્સ ખાલી આ પહેલા પાના. ઓકે કઢાઈ કઢાઈ છે તો આપી દો મને. તમારી પાસે રહેશે કશું ના તો પછી હું મારી વડે અહીંયા જ કરી લઉં. અહીંયા છે આ તો વધારાની હોય. 1 મિનિટ, ઓનલી 1 મિનિટ. તમારી પાસે તમારી રેકોર્ડ કોપી તો હોવી જ જોઈએ. લઈ લેજો. ચલો એની જરૂરત નથી. લો Okay, yes. So, here we find that the soonest of our persons have, આ કોણ હતા એમના ગીતકાર? મેં તમને એક પૂછેલું, તમે જુઓ નેટ ઉપર તમારી પાસે હોય તો, ગીતકાર કોણ હતું?
શૈલેન્દ્ર એન્ડ હસરત જયપુરી, આ બંને વ્યક્તિઓએ રાજ કપૂરની ફિલ્મો માટે ગીત લખ્યા અને એને સંગીતબદ્ધ કર્યા શંકર જયકિશને. બરસાત ફિલ્મથી લઈ અને છેક તમને આઈ થિંક અપ ટુ મેરા નામ જોકર, જો હું ન ભૂલતો હોઉં તો. આ મતલબ તમારા ફિલ્ડનું મ્યુઝિકનું પણ તમને થોડી ઘણી ખ્યાલ હોવો જોઈએ, સિનેમાનો પણ, બીકોઝ યુ આર ધ સ્ટુડન્ટ્સ ઓફ લિટરેચર. યુ નો, કોઈ તમે એમએ ઇંગ્લિશ લઈને જાઓ અને પછી કોઈ રાજ કપૂરની વાત કરતું હોય ને તમને ખબર પણ ન હોય તો એ બરોબર ન કહેવાય તમારા માટે. યુ શુડ નો. વી શાંતારામ કોણ હતા એ ખબર પડવી જોઈએ તમને. ઓકે, તમે તમારી જો ત્યાં પ્રત્યક્ષ આવીને તમારો ક્લાસ લેવાનો તો વધારે સારી રીતે વાત કરી શકત. આપણે અત્યારે અહીંયા સમયની મર્યાદામાં રહેવાનું છે. સો and soonest our best men with did do go, best of our men have gone with you the soonest. સારામાંથી સારા અમારા માણસો, the best of our men have gone with thee, તારી સાથે જતા રહ્યા ઓ મૃત્યુ, the soonest, જલ્દીથી જલ્દી. કલાપી, કલાપી ખ્યાલ છે કે નહીં તમને? હા સર. યસ સર. કલાપી, ગુજરાતી પોએટ કલાપી. સુરસિંહજી, તખ્તસિંહજી, તખ્તસિંહજી ગોહિલ. હા, who died simply at the age of 23 or 24. જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે યાદી ભરી ત્યાં આપની, તે પંખીની ઉપર પથ્થરો ફેંકતા ફેંકી દીધો. ગ્રામ્ય માતા લખ્યું, ઉગે છે સુરખી ભરી રવિ મૃદુ હેમંતનો પૂર્વમાં. અને એ જ વ્યક્તિ એ જ કવિતામાં લખે છે, રસહીન ધરા થઈ દયાહીન થયો રૂપ, નહીં તો આવું ન બને બોલી માત ફરી રડી. ગ્રામ્ય માતા કવિતાનું નામ, એમના કલેક્શનનું નામ છે કલાપીનો કેકારો. You know, he also died very young. The best of our men have gone with thee the soonest. John Keats, 21 કે 22 વર્ષે તો મૃત્યુ થઈ ગયું. So why should we be afraid? અમારા સારામાંથી સારા માણસો તારી સાથે જલ્દીથી જલ્દી જો જતા રહેતા હોય તો પછી અમારે ડરવું શા માટે જોઈએ મૃત્યુ? And soonest our best men with thee do go, raised up their bones, and souls delivered, and souls delivery. Rest of their bones, and once they died, that has given rest to their bones. પછી શરીરને આરામ મળે. બોન્સ એટલે હાડકા, મતલબ કે શરીર. And souls delivery, and soul is delivered to a new body. જો શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો ભાવ અહીંયા આગળ જોન ડને મૂકેલો છે. સોલ ઇઝ ડિલિવર્ડ, delivery, soul's delivery means soul is delivered to a new body. Our bones get eternal rest. કબરની અંદર આપણા હાડકા હોય એ હંમેશ માટે આરામ કરે અને આપણો આત્મા હોય એની ડિલિવરી થઈ જાય, એને બીજે આપી દેવામાં આવે, બીજી બોડીને. That means નૈનમ છેદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહંતી પાવકઃ, જે વાસુદેવ કૃષ્ણ શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં બોલે છે, જેને આગ બાળી શકતી નથી, પાણી જેને ભીંજવી શકતું નથી, પવન જેને સૂકવી શકતો નથી, તેવો આ આત્મા તો અજર અને અમર છે. આ શરીરમાં રહેલો આત્મા કદાપી હણાતો નથી. સોલ ઇઝ ડિલિવર્ડ ટુ એ ન્યૂ બોડી. ધેન વાય શુડ વી બી અફ્રેડ? Death gives rest to our body, to our bones, and our soul is delivered to a new body. Then where is pain? અમારા સારામાંથી સારા માણસો તારી સાથે જલ્દીથી જલ્દી ઉપડી ગયા, પછી ડરવાનું શેનું? તારે કારણે શરીરને આરામ મળે છે અને આત્માને નવું વસ્ત્ર મળી થઈ છે. જેમ જીર્ણ થયેલા વસ્ત્રને ત્યાગીને મનુષ્ય નવા વસ્ત્ર ધારણ કરે છે, એમ આ આત્મા જીર્ણ થઈ ગયેલા આ શરીરને ત્યાગી અને નવું શરીર ધારણ કરે છે. માટે હે અર્જુન, તું કોઈ પણ પ્રકારનો શોક કર્યા વગર
યુદ્ધ કર અને આ તારા દુશ્મનો જે તારા સગા હોવા છતાં પણ દુશ્મનો છે એ મરવાને માટે જ લાયક છે, એને તું મારી નાખ. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? વાસુદેવ કૃષ્ણની શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, ડોક્ટર BR ચોપરાની મહાભારત કેટલાય જોયું હતું? મહાભારત સિરિયલ 1986 માં આવેલી. એ વખતે તમારો જન્મ થયો હશે કે કેમ એની મને ખબર નથી. 85-86 માં મહાભારત નામની સિરિયલ આવેલી, BR ચોપરાએ બનાવેલી ઓરિજિનલ. ત્યાર પછી 2-3 બધા ટીવી સિરિયલ વાળાએ બનાવ્યા, પણ એક કોઈ BR ચોપરાની બરોબરી કરી શકે એમ નથી. જોઈ લેજો. હમણાં આ લોકડાઉન હતું ત્યારે ફરીથી શરૂ કરેલું દિલ્હી દૂરદર્શને, DD ભારતી ઉપર આવતું હતું બપોરે અને સાંજે 2 ટાઈમ. મેં તો ફરીથી એને જોવાનો એક અમૂલ્ય અવસર લીધો એ લોકડાઉન દરમિયાન. 21-22 માર્ચથી જે પ્રથમ લોકડાઉન શરૂ થયું ત્યારે લોકો ઘરમાં બેસી રહે એટલા માટે મહાભારતને ફરીથી બતાવવાનું શરૂ કરેલું. એન્ડ આઈ એન્જોયડ ધેટ વન્સ અગેન. એટલે જીવનમાં સમય મળે તો જોઈ લેજો. સો હિયર વી ફાઇન્ડ ધેટ much pleasure then much more must flow, and soonest our best men with thee do go, rest of our bones and souls delivery. Thou art slave to fate. Hey death, you are a slave of fate. Thou art slave to fate. તું તો ગુલામ છું કિસ્મતનું. You cannot come as long as our fate doesn't decide our death. જ્યાં સુધી કિસ્મતમાં આપણું મૃત્યુ ન લખ્યું હોય ત્યાં સુધી આપણને કોઈ દિવસ મૃત્યુ આપણી બાજુ. તું તો કિસ્મતનું ગુલામ છું. તારે તો કોનું અનુસરવું પડે? ફેટને જ અનુસરવું પડે. You are a slave of fate. We die only when we are destined to die. ઘણા લોકો 10મે માળથી ઉપર પડે છે તોય કશું નથી થતું, અને ઘણા લોકોને એક ઠોકર વાગે છે અને મૃત્યુ થઈ જાય છે રસ્તા ઉપર. મુંબઈમાં એવું થયેલું, આ પેપરમાં આવેલો કિસ્સો છે. એક મેડિકલ સાયન્સનો વિદ્યાર્થી, એને પરીક્ષા હતી એટલે આખી રાત એ ગરમી હોવાને કારણે અગાશીમાં બેઠો બેઠો વાંચતો હતો. થોડી વાર આંટા મારે, થોડી વાર બેસે, વાંચે, અને પેપર હતું. મેડિકલ સાયન્સનો વિદ્યાર્થી, બહુમાળી મકાનનો, 20-25 માળનું મકાન હશે, અને એની ટોપ ઉપર અગાશીમાં જઈને વાંચતો હતો. અને સવારે થોડીક ઠંડક હોય ત્યારે એને આમ પાળીએ ટેકો દીધો અને વાંચતા વાંચતા ઝોકે ચડી ગયો ઠંડકને કારણે. અને એવા જ એક ઝોકામાં પેલી પેરાપેટ વોલ હોય થોડી નીચી હતી. આમ તો અહીંયા સુધીની હોવી જોઈએ જે અગાશીની દિવાલ, પણ બહુ નીચી હતી. એટલે આમામ કરતા એક ઝોકું બરોબરનું આવી ગયું તો એ નીચે. હવે સવારનો સમય હતો એટલે એ વખતે એક વ્યક્તિ દૂધ લેવા જતો હતો. સવારમાં લોકો દૂધ લેવા જાય ચા પીવા માટે. એટલે પેલા ભાઈનું પસાર થવું અને આનું ઉપરથી આવવું એટલે ધડામ લઈને એની ઉપર પડ્યો. તો પેલો દૂધ લેવા જતો તો એ મરી ગયો, ના ઉભો થઈને ચાલતો થઈ ગયો. You are a fate. You are a slave to fate. તું કિસ્મતનો ગુલામ છું. પેલા બિચારાએ કલ્પ્યું નહીં હોય કે મારું આવી રહ્યું છે. એને તો એમ કોઈ હમણાં ઘરે જઈને સરસ મજાની ચા પીવું, એના બદલે એવું ચા પીધા વગર ઉપર ગયો. અને પેલો માણસ જે નીચે આવ્યો 22 માળથી, એને કશું જ ન થયું, એ ઉભો થઈને ચાલતો થઈ ગયો. See, this can also happen. Oh death, you are a slave of fate. Fate એટલે કિસ્મત. એ મૃત્યુ, તું તો કિસ્મતનું ગુલામ છું. જ્યારે કિસ્મત ઈચ્છે તારે જ. ગુજરાતીમાં કહેવત છે, રામ રાખે તેને કોણ ચાખે. એટલે કે જયારે કિસ્મતે નક્કી કર્યું હોય ત્યારે જ મૃત્યુ આવે. તું તો કિસ્મતનું ગુલામ છું. Thou art slave to fate. ચાન્સ, બીજું તો ચાન્સનું ગુલામ છું, અકસ્માતનું ગુલામ. અકસ્માત થાય ત્યારે મૃત્યુ આવે છે. નિર્ધારિત હોય ત્યારે મૃત્યુ આવે. કિસ્મતમાં લખાયેલું હોય મૃત્યુ તો ચાન્સ ને કારણે. And thou art slave to fate, chance king. અને એક તું રાજાનું ગુલામ છું. રાજા જયારે ફાંસીની સજા આપે ત્યારે મૃત્યુ આવે છે. તું રાજાનું પણ ગુલામ છું. એન્ડ ડેસ્પરેટ મેન, ચોથું. અને નિરાશ થઈ ગયેલો, હતાશ થઈ ગયેલા માણસનું પણ તું ગુલામ છું. જે લોકો પેલા નિરાશ હતાશ થઈ જાય પછી સ્ટૂલ ઉપર ઉભા રહે, પંખા આગળથી દોરડું લટકાવે અને આમ કરી અને લટકી જાય છે. જે આઈ હોપ યુ નો, આત્મહત્યા. ઓ ડેથ, you are a slave of fate.
કિંગ, ચાન્સ એન્ડ ડેસ્પરેટ મેન. તું આ ચાર વ્યક્તિઓનું, તું આ ચાર એજન્સીનું તું ગુલામ છું, નહીતર મૃત્યુ આવે જ નહીં. Desperate man, man in distress, man who is unhappy, man who is disappointed, man who is in dejection, you can say. You are a slave of such a man. And death, અને તારું રહેઠાણ ક્યાં છે? મૃત્યુનું રહેઠાણ ક્યાં? તો જુઓ હવે ડન કે છે. and death with poison, war and sickness dwell. અને તારું સરનામું આ ત્રણ જગ્યા: પોઈઝન, સિકનેસ એન્ડ વોર. કાં તો મૃત્યુ ક્યાં હોય? બેટલફિલ્ડની અંદર લડતા લડતા તમે શહીદ થાવ અને મૃત્યુ પામો. બીજું પોઈઝન, ઝેર, જે ઘણા લોકો પી લેતા હોય છે. યુ લીવ, યુ ડ્વેલ. ડ્વેલ એટલે રહેવું. આ તારા ત્રણ રેસિડેન્સ છે. ચાર એજન્સીનું તું ગુલામ: ફેટ, કિંગ, ચાન્સ એન્ડ ડેસ્પરેટ. અને તારા રહેઠાણ ત્રણ: પોઈઝન, સિકનેસ, બીમારી, અને ત્રીજું વોર. ત્યાં આગળ એક બેટલફિલ્ડમાં મૃત્યુ હોય, તે તમે જાઓ તો તમે શહીદ પણ થઈ જાઓ. સો આ ત્રણ જગ્યાએ તું રહું છું. and poppy or charms make us sleep as well. Don't be arrogant. ઘમંડ કરીશ નહીં. Don't think that only you can cause sleep. Don't think that only you can cause sleep. No, that is not the case. Even poppy or charm of mother can also cause sleep, and that would be a better sleep. તું જ કઈ એમને સુવાડું છે એવું નથી. Charms of the mother, poppy of the mother, poppy and charms, you know, poppy or charms, mother's charms, mother's poppy. માતા જે વાલ કરે એને કારણે અમને તો સુવાનું થઈ જાય છે. કઈ તારે કારણે તું જ સુવડાવી શકે એમ નહીં. મધર્સ ચાર્મ્સ, મધર્સ પોપી. પેલું આમ નથી પોતાના હાથની અંદર બાળકને 5 મિનિટમાં તો બાળક સૂઈ જાય છે. મધર્સ ચાર્મ્સ એન્ડ મધર્સ પોપી, that can also cause sleep to us. Don't think that only you can cause sleep. એવું નહીં માનતો કે માત્ર મૃત્યુ તારે નિંદ્રામાં માત્ર મૃત્યુ તું જ અમને લઈ જઈ શક. તારા વગર પણ અમને ઊંઘ તો આવી શકે, વધારે સારી ઊંઘ. મમ્મી જ્યારે રમાડે અને સરસ રીતે સવારમાં નવડાવે, તૈયાર કરે બાળકને, અને પછી પાવડર કરે, અહીંયા પેલું કાજલ કરી દે, અહીંયા કાળું ટપકું કરે, અને પછી ઘોડિયામાં મૂકી poppy and charms, that is known as mother's love, that can also cause a sleep to us. Don't think that only death can cause sleep. Charms of mother, poppy of mother can also cause sleep to us. Agar. And poppy or charms can make us sleep as well, and better than thy stroke. You cause sleep to us, mother also causes sleep to us, but you cause sleep with a stroke. એક ઝાટકે આપણને મૃત્યુ સુવડાવી દે. સ્ટ્રોક, ઝાટકો. જરા મમ્મી સુવડાવે કેવી રીતે સુવડાવે? ધીમે ધીમે. સમજો છો કે નહીં ભાઈ તમે? મૃત્યુ, ઓ મૃત્યુ, Yes, sir. ઓ ઘમંડ નહીં કરતો કે માત્ર તું જ અમને સુવાડી શક. મમ્મીનો વાલ પણ અમને સુવાડી શકે, અને તું તો એક ઝાટકે સુવડાવી દે છે. મમ્મીનો વાલ તો અમને ધીમે ધીમે સુવડાવે. પાછું બાળક ઘોડિયામાં હોય ને તો કોઈ વાર પાછી આંખ ખોલે ખરો, એટલે કે એ બાવો આવશે, ચલ આંખ બંધ કરી દે, એટલે પેલું બંધ કરી દે. આમ પછી પાછું અને slowly and gradually you will enter into the empire of sleep, you can say. Mother can also, mother's charm, mother's poppy, that can also cause sleep to you, and that sleep would be better than the sleep that you offer, oh death, with a stroke. મૃત્યુ આપણને જે આપે છે ઊંઘ, એ કેવી આપે છે ખબર? એક ઝાટકે. હજુ હમણાં તો કોકને જોયા હોય આપણે નથી કીધું કે હજુ અડધી કલાક પહેલા તો વાત કરી કે હા એ ગયા, હવે નથી, અચાનક જ તે કશું થયું, એમને એટેક આવ્યો અને જતા રહ્યા. એક ઝાટકે, વિચ એ સ્ટ્રોક. Death causes sleep to us, mother also causes sleep to us, but there is a difference between the two. Death causes sleep to us within one stroke. એક ઝાટકે જ આપણને એ સુવડાવી દે છે. આપણું મૃત્યુ હોય, જ્યારે માતા જે સુવડાવે એ ધીમે ધીમે આપણને સુવડાવે. આગળ જઈએ.
Why swellest thou then? Why swellest thou? તો પછી તું આમ સ્વેલિંગ થવું એટલે સોજો આવવો. તો પછી તને આવો સોજો કેમ આવે છે? એટલે સોજો આવવો એટલે એમ મૃત્યુને સોજો નથી આવ્યો, ફૂલાવવું. સોજો આવે ત્યારે વસ્તુ ફૂલી જાય. તમે પેલું કંઈક પડ્યા હોઈએ તો સોજો આવી જાય. સોજો આવે એટલે ખરેખર શું થાય છે? એ ભાગ ફૂલી જાય. સ્વેલિંગ કહે છે જેને. અરે ભાઈ, તમને ખ્યાલ છે કે નહીં? હું જો બોલું છું એ સમજાય છે ને તમને? Yes, sir. Yes, sir. યસ સર. જ્યારે આપણને કશું વાગે ત્યારે સોજો આવે. અહીંયા કવિ મૃત્યુ તું પછી આટલું બધું તને સોજો કેમ આવે છે? એટલે કે તું આટલું બધું ફૂલાવ છું કેમ? ઓ ડેથ, ડોન્ટ ગેટ પફ્ડ અપ. ફૂલાવાની કોઈ જરૂરત નથી. સ્વેલિંગ એટલે અહીંયા ફૂલાઈ જવું નથી. આપણે ફૂલણશી કાગડાની આ વાર્તા તમે વાંચી છે કે શિયાળા બહુ વખાણ કર્યા કે તમારો અવાજ તો આવો આવો આવો, એટલે કાગડાને સ્વેલિંગ થયું, એટલે કે સોજો આવ્યો. એટલે મનનો સોજો આને કહેવાય. ફૂલાઈ ગયો અને કા કરી ત્યાં પૂરી પડી ગઈ અને શિયાળ લઈને ચાલતું હતું. પફ્ડ. Why swellest thou then? One short sleep past, we wake eternally. એક ઊંઘ પૂરી થાય એટલે આપણે પછી કાયમ માટે જાગી જઈએ છીએ. એક અવતાર પૂરો થાય અને મૃત્યુની ટનલમાંથી પસાર થઈ, મૃત્યુ નામની નિંદ્રામાંથી, એટલે વળી પાછું એક નવું જીવન. વન્સ અગેન જોન ડન્સ ફેથ ઇન ધ સેકન્ડ બર્થ, રીબર્થ. પુનર્જન્મમાં જે ડનની જે માન્યતા એ અહીંયા થાય. આ મૃત્યુ એ તો શોર્ટ સ્લીપ છે, એક નાની ઊંઘ છે. વન શોર્ટ સ્લીપ પાસ, વી વેક ઇટર્નલી. આપણે બધા કાયમ માટે જાગી જઈએ છીએ, બધા લાંબા સમય માટે. And death shall be no more. And if you take death like this, death will be no more. તો પછી મૃત્યુ રહેતું જ નથી. જો તમે મૃત્યુને આ રીતે લો તો કે એને કારણે તો આપણને આરામ મળવાનું છે, એને કારણે તો આપણને શાંતિ મળવાની છે, સારામાંથી સારા માણસો બહુ જલ્દી જતા રહ્યા મૃત્યુની સાથે, તો આપણે વળી શેનું ડરવાનું? અને આ મૃત્યુ એ તો નાની ઊંઘ છે અને ઊંઘ પૂરી થાય એ ઊંઘ એટલે ફરીથી પાછું આપણે જાગીશું નવા સ્વરૂપે, નવા વસ્ત્ર ધારણ કરીને. સો death shall be no more. Death, thou shalt die. ઓ મૃત્યુ, તું જ મરી જઈશ. જોજે, જો મૃત્યુને લોકો આ રીતે લેશે તો તારો કોઈને ભય જ નહીં રહે. This is your sonnet number 10, holy sonnet number 10, with the title Death be not proud, though some have called thee. આ તમારું સોનેટ પહેલું. Have you followed it or not? સમજણ પડી કે નહીં? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ગુડ. તો હવે આપણે હવે આગળ જવું છે કે આટલું બસ છે આજ માટે? કારણ કે જીબી નો પણ સવાલ આવે પાછો. Should we continue or this much is enough? Exact એક Sir, we have another session at 1 o'clock. at 1 o'clock. Yes, sir. Now. ઓકે તો એક તો એક્ઝેક્ટ વાગ્યો છે, મારી ઘડિયાળ એક બતાવે છે અત્યારે, અને આમાં Yes, sir. 1 વાગ્યો 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે આ મોબાઈલમાં બતાવે છે. સો લેટ અસ સ્ટોપ. થોડી વચ્ચે ઇન્ટરપ્શન થયું. આમ જે છે ને, ભલે નાનું દેખાય મારું ચહેરો, પણ જે આ રીતે વધારે સારું રહે છે. પેલામાં સ્ટીલ થઈ જાય છે, ફ્રીઝ થઈ જાય છે ચિત્ર. એટલે આપણે આવી રીતે તે રાખીશું. અને મારો ચહેરો ન દેખાય તોય તે વાંધો નહીં, અવાજ સંભળાય એટલે બસ તમને. બરોબર? તો હવે આવતીકાલે ફરીથી હું બારડ સાહેબને વાત કરીશ. આજે સાંજે મળાય એવું નતું, કારણ કે એક મીટિંગ છે અમારે, એક લેક્ચર છે, એ અટેન્ડ કરવાનું છે. અને આવતીકાલે પણ એક વાયવા છે અને મારે ઓનલાઈન વાયવામાં હાજર રહેવાનું છે. એટલે કદાચ થોડોક વહેલા આપણે મળવાનું થાય, કદાચ કાલે. એટલે મેન્ટલી તૈયાર રહેજો. બારડ સાહેબ એ તો તમને ઇન્ફોર્મ કરશે. સો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર અટેન્ડિંગ ધીસ ક્લાસ. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Tomorrow we'll Thank you. Thank you.
Okay then, bye. Bye to all.